सर्वप्रथमे समस्त छात्र छात्री माननकु मोर शुभेच्छा एवं अभिनंदन। केमिति अछ पिला माने? आशा समस्ते भलरे थिबो एवं आजिर जो आमे पाठ पढ़िबा से विषय समस्ते मो सहित कोऑपरेट करिवो एवं समस्ते भल भाबरे सुनिबा एवं मन देई पाठ पढ़िबा आउ बहुत किछि जानिबा पय आमे समस्ते भविष्यत रे प्रस्तुत हेबा। ताले पाठ पढ़िबा पूर्वरु पिला माने म तुमको गोटे धंदा कहूची। नाही आकार नाही रंग समस्ते करन्ते मते व्यवहार माटी को करे मु सबुज सार कहि की पारिबो नाम मोहर। चेष्टा कर पिले उत्तर कहबा पई। राजू तुम कहलो ठीक, ताहले उत्तर टे हला जल। ठीक अछि पिला माने? ताहले जलर महत्व विषय आमे जानिबा अति जरूरी। जल पृथ्वीर जीवन धारणर मूल आधार अटे। जल बिना आमे बंची परिबा नाही। जल समस्त स्थलचर जलचर एवं उभयचर पय एक अमूल्य संपद अटे। जल बिना कौनसी जीवजंतु बंचिबा एक कष्टकर व्यापार। तुम जानिछे पिले स्थलचर जलचर एवं उभयचर समस्तनको पय जल निहाती आवश्यक। ठीक अछि? ताहले आमे जल जो प्रदूषित होउची तार कारण विषय रे आमे अवगत हेबा। तुम जानिछो पिले प्रत्येक दिन जल प्रदूषित होबारे लागिछि एवं सेही कारण गुड़िक आमे आज आलोचना करिबा। प्रथम कारण हला जलर क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ मिश्रण जगु। यदि क्षतिकारक रासायनिक पदार्थ जलरे मिसिबो ताहले एहा हमर व्यवहार योग्य हेबो नाही। एहा होची प्रथम कारण। तापर अन्य एक कारण को जिबा कलकारखानार दूषित जल मिश्रण। जनसंख्या बढ़िबा दृष्टिରୁ कलकारखाना संख्या मध्य दिनक दिन बढ़िबारे लागिछि एवं एही कलकारखानारू निर्गत होतबा दूषित जल जेउटा कि हमर विभिन्न पोखरी पुष्करिणी जलाशय नईरे तार दूषित जल गुड़ाक मिसी अत्यधिक मात्रा जल प्रदूषित करिबारे लागिछि। ठीक अछि? अन्य एक कारण मध्यरे अलिया आवर्जना एवं मिश्रण। अलिया आवर्जना कथा आमे जदि कहिबा आम घरु निर्गत होतबा विभिन्न प्रकार परिवा चोपा विभिन्न प्रकार काठगुंड कागज खंड धूली ई प्रकार आवर्जना प्रत्येक दिन प्रत्येक परिवार रो निहाती भाव किछि ना किछि निर्गत हेउछि। एही कारण सहित अन्य कारण मध्य अछि जोंथिरे कि अलिया आवर्जना जल रे मिसी जल प्रदूषित करि थाए। तापरे पिलाए अन्य एक कारण को हम आलोचना करबा नाल नर्दमार दूषित जल मिश्रण। तुम देखिथिबो जनसंख्या बढ़िबा दृष्टिରୁ नाल नर्दमा र समस्त दूषित जल प्रायतः नई मुहा पोखरी मुहा होइଥାଏ एवं ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପଚାସଡ଼ା ଯେଉଁ द्रव्य गुड़ाक थाए ताहा वर्षा जलरे भासी आसी नईरे पड़िଥାଏ। ता द्वारा मध्य जल प्रदूषित होइଥାଏ। कोन देखुछ पिले एहा नदी मुहाणर चित्र जोंठारे कि अनेक अलिया आवर्जना पड़िछि। एही सब अलिया आवर्जना अत्यधिक मात्रा रे पड़िथिबा जोगु नईर जल मध्य दूषित हेबारे लागि थाए। ठीक अछि? आउ एक वीडियो को देखिबा। बहुत जोर रे गोटे नालारू दूषित जल निष्कासन होउछि जोंटा कि जल रे मिसुछि। एही प्रकार कारण जोगु दिनक दिन जल प्रदूषित हेबारे लागिछि। देखा जाउछि पिलाए? ठीक अछि? अन्य कारण मानक मध्यरु कीटनाशक जोंटा कि तुम माने जानिछो आम देश भारत होउछि कृषि प्रधान राष्ट्र एवं कृषि रे प्राय 70% लोक निर्भर करि चलिथांती एवं एही निर्भर करबा जोगु तांकर दैनंदिन जीविका अर्जन होइଥାଏ एवं एथिरे जो
ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେ ଫସଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ମିଶି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଈ ମଇଁଷି ଗାଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲା ଏ ଚିତ୍ର ମାନେ ଉପରେ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଗାଈ ଗାଧୋଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମର ଯେଉଁ କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଶ ଏବଂ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ମେଢ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲେ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଶବ ଭସାଇବା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଶବ ଭସାଇବାଟା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବଟା ଭସା ଯାଉଥିଲା ତାହା କାଳକ୍ରମେ ବା ସମୟକ୍ରମେ ପଚି ସଢ଼ି ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିଲା। ତ ଏହି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡାକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା କଥା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବା ଅଛି। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ତି, ପେଟ ବ୍ୟଥା ଅନ୍ୟତମ। ବାନ୍ତି ଜାଣିଛ ପିଲାଏ, ବାନ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଇଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣା ଛାଏଁ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଆମ ପେଟ କାମୁଡେ। କେହି ତମ ଭିତରୁ ପେଟ ବ୍ୟଥାର କେବେ ଶିକାର ହେଇଛ ପିଲାଏ? ହାତ ଟେକିଲ। ହଁ ଠିକ କହିଛ। ପେଟ ବ୍ୟଥାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ କରିବା କାରଣଟା ମଧ୍ୟ ସେ କାରଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ତ ଆମେ ଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାଗ ହେବା, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବା ତମ ଛୋଟ ସମୟରେ ହୋଇଥିବ, ତମର ଅନୁଭବ ଥିବ ବା ତମର ଆଖପାଖ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବ ପିଲେ। ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ, ଯାଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା କାମଲ ରୋଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଆମେ ଯଦି ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ କାମଲ ରୋଗ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା। କାମଲ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଗୁଡାକ ହଳଦିଆ ହେବା, ଶରୀର ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବ, ଓଜନ କମିଯିବା, ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାଏ, ନିହାତି ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଆଖି ଗୁଡାକ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ଗଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାଏ? ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ମତେ ପଚାରିବ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ତ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯେଉଁଟା କି ଟାଇଫଏଡ ହେଲେ କଣ ହେବ? ତାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଜ୍ୱର ହେବ, ଶରୀରରେ ନାଲି ଫଟକା ପଡିଯିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାଏ, ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ବି ହେବା, ଆଉ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବି କରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା।
ତ ପିଲାଏ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ଆମେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ, ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନିହାତି ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର 2ଟି କାରଣ କୁହ। ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାଏ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ର 2ଟି କାରଣ କୁହ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆରେ ପିଲାଏ ବହୁତ ବଢିଆ ଶୁଣିଛ। ତାହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର 2ଟି କାରଣ କଣ? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧୋଇଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। କୀଟନାଶକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶବ ଭସାଇବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହବ। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ କାରଣ ବିଷୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗର ନାମ କୁହ। ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାଏ। ତାହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣ୍ଡିସ, ପେଟ ବ୍ୟଥା, ଟାଇଫଏଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ରୋଗ ଅଛି ପିଲାଏ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ এই ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାର କଣ କରିବା, କଣ ସବୁ ରୋଗ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲା, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଜାଣିଲେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜଳକୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ତାହେଲେ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପିଇଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଉପାୟ ହେଲା, ଆମେ ଜଳକୁ ସବୁବେଳେ ଫୁଟାଇ ପିଇବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ଟରରୁ ପାଣି ପିଇବା। ସବୁବେଳେ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ଉତ୍ତପ୍ତ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଆମେ ପିଇବା ବା କ୍ଲୋରିନ ଯୁକ୍ତ ଆମେ ପାଣି ପିଇ ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶିଖିଲେ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଫଳରେ ତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟ ବ୍ୟଥା, କାମଳ ରୋଗ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବଗତ ହେଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଉପରେ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ କିଭଳି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିଗରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।